आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री गुर अमरपति जको सावण मल जिस नाम नंद चंद मल ताहे को सुन कै गुर सुध धाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, सतगुरां दी हजूरी च शामां दे दीवान सजे। आप जी ने सोदा रहरास साहिब दे पाठ गुरबाणी दे कीर्तन दा आनंद माणिया है। आओ हुण अपणियां मन बिरतियां नूं श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पवित्र चरनां विच जोड़िए। एकाग्रचित हो करके गुरुदेव की कथा का आनंद माणीए। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी जंग जितण तो बाद अपनी बेटी का विआह करके चौहाल तो तरनताਰਨ साहब तो होंदे गोइंदवाल साहब पहुँचे और इत्थे अपने पिता जी के नानकिਆਂ ਨੂੰ मिले ਹਨ। वो नानके परिवार ने बड़े बचन विलास किए ते गुरु साहब की बड़ी भावना नाल टहल सेवा की। माता दमोदरी, माता नानकी, माता महादेवी जी अते गुरु के पंजे साहिबजादे गुरु के महलों विच जाके गुरुद्वारा साहब महाराज साहब गुरु अमरदास जी का जो घर है, अगे महाराज के पड़पोतरे बाबा सुंदर जी हैं, उन्हां दे परिवार के घर विच रहे हैं। वो सारी कथा आप जी कल सरवण कर चुके हो। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी श्री गोइंदवाल साहब विखे किस तरह के कौतक कर रहे ने, की बचन विलास होए ने, वो कथा महाकवि कविराज भाई साहब संतोख सिंह जी लिखते ने। मन बिरतियां एकाग्र करके श्रवण करिए, प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री गुरु अमरपति जको श्री गुरु अमरदास जी के भतीजे होए ने बाबा सावण मल जी। उन्हां दा इतिहास पिछे आ चुका है, बड़े करनी वाले होए ने। हाँ जी, सावण मल जिस नाम, उन्हां दा नाम बाबा सावण मल सी। गुरु अमरदास जी के भतीजे सन। गुरु अमरदास जी ने उन्होंने बड़ियां बख्शिशां दे के हरिपुर के राज विच पहाड़ां विच भेजिया सी लकड़ लियाण वास्ते। जदों सन 1552-53 विच गुरु जी ने यह नगरी श्री गोइंदवाल साहब वसाणी शुरू की सी। इत्थे लकड़ की बड़ी लोड़ सी। सिखां ने बेनती की, महाराज सानू किरपा करके लम्मियां शतीरियां का बंदोबस्त करके दिओ ताकि वड्डे मकान बना सकीए। उन्हां दिनां च लैंटर तां हुंदे नहीं सी, लकड़ दे नाल छत बनदे सी। और लकड़ लम्मी पंजाब चों मिलदी नहीं सी, पहाड़ां चों लियाणी पैंदी सी। ते बाबा सावण मल जी नूं गुरु साहब ने अपने हत्थ दा रुमाल दिता सी, सारियां बख्शिशां दे के भेजिया सी। वो हरिपुर दे राज विच गए। हरिपुर के राजे का पुत्र जो मर चुका सी, उन्होंने जिंदा करके राजे नूं गुरु घर का श्रद्धालु बनाया। तो फिर बाबा जी उत्थों लकड़ां भेजियां ते गोइंदवाल साहब वड्डे वड्डे मकान बन गए। पर बाबा सावण मल जी के मन च भरम पै गया भी जे मैं वापस गया ना तो ताया जी ने रुमाल वापस ले लेना, ये बड़ा करामाती रुमाल है। वो भरम दे विच उत्थे ही टिके रहे। महाराज ने अपनी शक्ति नाल ही रुमाल वापस मंगा लिया। जदों बाबा जी खाली हो गए फिर वापस आए सन। सो ये बाबा सावण मल जी गुरु साहब के भतीजे सन, गुरु अमरदास जी दे। नंद चंद मल ताहे को, उन्हां दे पुत्र का नाम सी चंदमल। सावण मल का पुत्र सी चंदमल। हाँ जी, सुन कै गुर सुध धाम। इन्हां नूं पता लगा भी गुरु हरगोबिंद साहब जी आए ने, तो बाबा
ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਤਤ ਛਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਟਿਗ ਆਇਓ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਧਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਦਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵਨ ਕੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸੁਨ ਸੁਖ ਲੀਨ। ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਪਕਾਰ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿ ਆਵਾ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸੋਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅਸਨ ਤਿਆਰ ਸਭ ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਲੈ ਆਵੋ ਤਬ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਏ ਦਾਸ ਲੈ ਥਾਰ ਮਹਾਨਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਵਾਦਤ ਅਸਨ ਪਰੋਸਨ ਕਰਿਓ। ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ। ਚੌਂਕੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆਏ ਸੋ ਧਰਿਓ। ਲਿਆ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੋਏ ਥਾਰ ਕਹਿ ਔਰ ਅਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਥਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਥਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਸੁੰਦਰ ਸਸਮਲ ਅਗਰ ਧਰਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਦਮਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਸਭਨ ਕੋ ਤਬ ਵਰਤਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣਮਲ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੀਨ ਚਥਾਰੋ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਖਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਛਕਣਾ ਸੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੈ ਜਲ ਹੱਥ ਪਖਾਰਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਏ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂੰਝਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੂਟੀ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਹੱਥ ਧਵਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਕ ਤੋਂ ਧੋ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਆਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੱਥ ਧੋਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਆਏ ਸੀ, ਸਾਵਣਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਹਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਧੋਆਏ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਬਚਨ ਕਰ ਔਰ ਮੁੱਦ ਭਰੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਸੇਵਾ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਦ ਮਾਲ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸਰਾਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਹਿਤ ਦਰਸ ਬਹੁ ਚਾਹਿਓ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਨਿਸਾ ਬੀਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, 10 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਕਰ ਬਿਸਰਾਮ ਨੀਂਦ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਹੁਣ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਨੀਂਦ ਲਵੋ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਤਬ ਦੋਨੋਂ ਕਹਾ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਕਲ ਜਾਮਨੀ ਤੁਮ ਢਿੱਗ ਰਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ 100 ਨਾਲ ਵਿਆਵੇ। ਘੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੀਤੇ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਤੇ ਮੇਲ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਹਿ ਸਮੀਪ ਸੁਖ ਲਹੈ ਉਦਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਸੇਵ ਆਪ ਕੀ ਪਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਸਮਹ ਕਰਤ ਰਹਿ ਹੋਏ ਪਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜ ਜਾਓ ਪਲੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਝਾੜਾਂਗੇ, ਚਰਨ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਸਨਮਾਨ ਦੋਹਨ ਕੋ ਦੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਪਰੇ ਅੰਕ ਮਗਾਵਨ ਕੀਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੰਗ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੰਗ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਲੰਗੇ 2 ਮੰਜੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਦ ਮਲ ਸੁੰਦਰ ਪੌੜਾਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਬੰਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਛਾਉਣੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਫੌਜ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੋ ਗੁਰ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਜਾਏ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਲਵੋ। ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਬਹੁਰ ਸਭ ਆਵੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ
ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਗਮਨੇ ਧਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰ ਜਸ ਉਚਰਤ ਕਿਆ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਰਿਆੰਕ ਪੌੜ ਗੁਰ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ 7 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 7.5 ਮਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਂਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਸਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਲੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਿਰੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੰਗ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਦੁਆ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਥਿਤ ਭਏ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਪਲੰਗ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌਨ ਕਰਤ ਇੱਕ ਬੀਜਨ ਸਾਥ। ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਤਿਓ ਚਰਨ ਪਲੋਟਤ ਹਾਥ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚਰਨ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਪੀ ਕਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੋਈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇਠ ਦੀ 26 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਕੁ ਦਿਨ, ਦੂਜਾ ਕੁ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ 27 ਜਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਜੇਠ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਿੰਦਰਾ ਕੇ ਬਸ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਤੇ ਉਨੀਂਦੇ ਦੁਆ ਨਿਸਕੇਰੇ। 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਨੀਂਦਰੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਿਆਂ ਲੰਘੀ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 2 ਦਿਨ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਚੰਦ ਮਲ ਤਬ ਹੇਰੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੈ ਪਰਸਪਰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਤ ਅਹ ਤੁਰ ਕਨ ਗਨ ਭੰਗ। ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮਲ, ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਕਰਿਓ ਮਹਾਬਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਮਹਾਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 7000 ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਹਨ। 3 ਜਾਮ ਮਹਿਕੀਨ ਸੰਘਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪਹਿਰਾਂ ਜੀ 7000 ਫੌਜ ਨਵੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ 7000 ਬੰਦਾ। ਜੇ 7000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਢੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਤਾ ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ। ਆਪਸ 'ਚ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਹਾਂਬਲੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਰੇ ਕਿਆ ਰੀਤ ਅਨੂਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਾਰੇ ਹਥਿਆਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੈਸੇ ਕਰੇ ਤੁਰਕ ਸੰਘਾਰ। ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਢੀਲ ਵੱਡ ਬਲ ਕੇ ਸਾਥ। ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਡੇ ਬਲੀ ਹਨ, ਤਥਾ ਰਿਪਨ ਦਿਖਰਾਏ ਹਾਥ। ਉਦਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਸਫਲ ਕਰਿਓ ਬਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਨ ਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਬਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਅਦਕ ਕਰਿਓ ਰਣ ਕਨ ਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਪਾਟ ਸਿੱਖ ਸੇਵਡ ਭਾਗੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਹ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਰੇ ਜੰਗ ਸੇ ਸੁਰਗ ਸਦਾਏ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਘਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਤ ਸਾਥ ਹੈ ਸੇਵਕ ਮਾਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ। ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦਿਸ਼ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਜਾਗਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਸੇਵਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਖੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਮਲ ਸੁਣੀਐ ਹਿਤ ਠਾਨ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਚੰਦ ਮਲ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਸੇਵ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਨ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ, ਪਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਕਲ ਫਲ ਲਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਸੇਵਾ ਕੋ ਚੀਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਵੇਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਿਜ ਪਦ ਉੱਚੋ ਸੇਵਕ ਦੀਨ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਹਮ ਤੇ ਨਹ ਅਬ ਸੇਵਕ ਕਰਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੇ ਸੌਣਾ ਇੱਥੇ ਮੰਜੇ ਮੰਗਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਕ ਕੇ ਸੌਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ਮੰਗਾ ਲਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੌਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਚਰਚਾ ਆਪਸ ਮਹਿ ਕਹੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ। ਚੰਦਮਲ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੈਨ ਹਾਣੀ ਸੁਹਾਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਲਟੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਜੇ ਮੰਗਵਾਤੇ, ਪਲੰਗ ਲਵਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾ ਲਏ। ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਬਿਲੋਕਤ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਹੋਏ ਹੇਤ ਹੈ, ਮਿਲ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲੇ, ਤੇ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਵੱਲ ਚਕੋਰ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਕੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਕੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਲਾਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਨ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਧਰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। 2 ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮ ਸਵਾ ਜਬ। ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਨੀ 2:30 ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੀਂਦ ਤਜੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਲਏ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਜਾਗ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸੌਚ ਕਰ ਮੱਜਨ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪਾਠ ਕੋ ਕਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਬਿਖੈਰ ਬਾਬੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਬਾਬੀ ਆ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆ ਗਏ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਰਾਗ ਜਤ ਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਹਨ ਉਹ ਅਲਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਰਸ਼ ਵਿਸਾਲ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ। ਫਰਸ਼ ਵਿਛ ਗਏ, ਗਲੀਚੇ, ਦਰੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਕਾਲੀਨ ਵਿਛ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਜਨ ਅਮੀ ਬਰਖਾਇਓ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਰੀਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਧਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋ ਲੱਗੀ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਭੋਗ ਤਬ ਪਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਪਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਾਗ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਜਤ ਸਭਹੂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ ਸੁਧ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਧਿਓ ਤਰਨ ਤਬ ਤਿਮਰ ਨਸਾਇਓ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਹੁ ਕੂਚ ਕੋ ਅਬਹਿ ਨਗਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੁਨ ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਬੰਬ ਬਜਾਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰਚੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ, ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ 1992 'ਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਲ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਗਾਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਜਣਾ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਜਣਾ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਚੋਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਜਲ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੋਭ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਲਾ ਵੱਜਣਾ ਫੌਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨਗਾਰਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਲਾ ਵੱਜਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ, ਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਫਟਾਫਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਏ ਸਨੰਦ ਸੂਰ ਸਮਦਾਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚੋਭਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ, ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨੱਧਬੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਲਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਆਪ ਬਾਪ ਕਾ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਚਲੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੌਲੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 84 ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਧਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਲੈ ਤੁਰੰਗ ਕੋ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲੇ, ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਅਰੁਡੇ ਦੀਨਾਨਾਥ, ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੈਦਲ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਗਏ ਚਰਨ ਸੋ ਦੋ ਨਹੁ ਸਾਥ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗਏ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਰ ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਕਰ ਗਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਦ ਮਾਲ ਸੰਗ ਬਾਕਨ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਚੰਦ ਮਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਪੰਚ ਹੋ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਗ ਪਿਤਾ ਕੇ ਚਲਤ ਸੁਹਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੰਗਤ ਜੁਤ ਤਹ ਕਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੌਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੌਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਕਈ ਤਰਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੌਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਜਨ ਕੋ ਦੀਨ ਸਦਾਨ। ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਕੀਰੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਸਤਾਨੇ ਦਵਾਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਗੋਦੜੀਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਵਾ ਸਕਦੇ। ਫਕੀਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਤ ਸੋ ਕਹਿਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੀ ਮਹਿਮਾ ਮੋਹ ਚਿਤ ਚਾਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕਰੋ ਸੁਨਾਵਨ ਜੈਸੀ ਅਹ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਕਰੀ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੌਲੀ। ਹਮਰੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵ ਬਹੁਤ ਧਰੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਬੌਲੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਇਹ ਮੱਝਾ। ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਲ ਮਲ ਭੱਜਾ, ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਘਾਟੈ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਘਾਟੈ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼, ਸਾਰੇ ਖਤਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ ਬੌਲੀ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੁੱਧ ਮੰਗੇਗਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੁੱਤ ਮੰਗੇਗਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸਿਮਰ ਔਰ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੌੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। 84 ਕੀਨੀ ਸੋਪਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਠ 84 ਜਪ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ 84 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ 84 ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ 84 ਪਾਵਹਿ ਜੀਵ। ਉਹ ਜੀਵ ਮੁੜ ਕੇ 84 ਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀ 84 ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰ ਕੀ ਪੁਰੀ ਸਦੀਵ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਪੁਨ ਦੋਨੋਂ ਸੰਗ ਕਹਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਮਯਕ ਪ੍ਰਦਾਇ ਤੇ ਇਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਸਮਯਕ ਮੈਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦਾਇ ਤੇ ਮੈਨੇ ਦੇਣਾ। ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਪੜੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਤਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੋਟ ਕਮਾਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਸਥਾਨ ਜਹ ਜਹ ਤੁਮ ਲਹਿਓ। ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਬੌਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਤਹ ਤਹ ਚੱਲ ਕਰ ਦਰਸ ਕਰਾਵਹੁ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਪਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਵੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜ ਜਾਮਾ ਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਓ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਜਵਾਨ ਬੜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਚੋਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਖੜਗ ਬਸਾਲ ਗਾਤਰੇ ਧਰੇ। ਤੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕੰਚਨ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜਰੇ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ, ਹੀਰੇ, ਮਾਲਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ, ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰ ਨਿਖੰਗ ਕਟ ਕੀਸ ਕਸਬੋ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਜਾਇਆ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੀਖਨ ਤੀਖਨ ਤੀਰਨ ਭਰੇ। ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਭਿਆਨਕ ਤੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਨੋਖ ਕਠੋਰ ਵੱਡੇ ਕਰ ਧਰੇ। 9 ਟੰਕਾ ਕਠੋਰ ਧਨੁਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਲੇ ਤਹਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੀ ਤੰਗਪੁਰ ਕੀ ਜਹ ਚੀਨ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਤਹ ਚਾਲੇ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਿਰ ਆਪੇ ਝੁਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ।
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘ ਰਹੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਨ ਆਵਤ ਧਰ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਨਿਜ ਕਾਜ ਬਿਸਾਰੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਘਰ ਤਜ ਤਜ ਠਾਂਡੇ ਸਭ ਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਹਿ ਬਿਲੋਕਨ ਹੋਏ ਕਰ ਨੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁੰਦਰ ਡੀਲ ਬਲੀ ਜੋ ਬਡੇਰੇ। ਮਾਂ ਬਲੀ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਧੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੰਦਰ ਚੰਦ ਮਲ ਰਸ ਰਾਤੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਤ ਚਲਬੋ ਤਿਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਤੇ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੀਤਨ ਮਹਿ ਘਰ ਘਰ ਦਿਸ਼ ਦਊ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹਨ, ਦਰਸਤ ਨਮੋ ਕਰਤ ਸਭ ਕੋ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਭੀਰੀ ਗਲੀ ਕਿਤਕ ਤਹ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਰ ਜਾਮੋ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਲਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨਾ ਚੋਲਾ ਪਸਰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ। ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਡੀਲ ਸਰੀਰ ਬਡੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਜਾਮਾ ਬਹੁ ਪਾਲਨ ਕੀਰਾ। ਜਾਮਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭੀਰੀ ਬਹੁਤ ਬਥੀਕਾ ਸੋਈ। ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਲਾਗਤ ਜੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤਬ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਦਪਾਨਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕਰ ਚਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਖੂਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਲ ਕੱਢੋ ਖੂਹ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸ ਖੂਹ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਕੱਢੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਜਲ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੁਲਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਜਲ ਦੀ ਕੱਢੀ, ਡੋਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਚੁਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਚੁਬਾਰੇ ਪੁੰਨ ਬਿਸਾਲੇ। ਫਿਰ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਏਕ ਕਿਲਕ ਤਹ ਕੰਧ ਮਝਾਰਾ। ਕਿੱਲੀ ਲੱਗੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੜ ਬਾਬੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਉਦਾਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਢਾ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਖਰੇ ਰਹਿਤ ਤਪ ਕਰਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਹੈ। ਥਕਤ ਹੋਤ ਤਬ ਤਾਹੇ ਪਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 100 ਤੇ ਅਧਿਕ ਬਰਖ ਬਹਿਤਨ ਕੀ। 100 ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ। ਦੇਹ ਜਰਜਰੀ ਪੂਤ ਸੋ ਜਿਨ ਕੀ। ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦਗੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਉ ਪ੍ਰੀਤ ਜਨ ਕੀ ਤਪ ਮਾਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਪ ਤਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਲੀ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੇੜਾ ਪਾਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਕਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹੇਰਤ। ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪੁਨ ਸੁੰਦਰ ਸਸ ਮਲ ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਿਆਈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਥਲ ਬੈਠ ਦਈ ਸੁਖਦਾਈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਅਦਕ ਆਨੰਦੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਥਲ ਜੋਰ ਹਾਥ ਬਹੁ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪੁਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਭਨਿਓ ਸੁਨਾਇਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂ ਜਨਮ ਤੁਮਰੇ ਪਿਤ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਠਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ।
तिस थल को ता अब दर्शन करिए है। आओ दे दर्शन करो। ये नाल ही कमरा है चुबारे साहब दे अंदर जिथे पंजवें पातशाह दा अवतार होया सी। ਇਹ ਪੁਰ ਆਪਣੋ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਚਾਰੀਆ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਏ ਬੇਲ ਚੰਬੇਲੀ ਕੇਰ ਆਹਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਬੇਲ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਲਿਆਇਓ ਮਾਲੀ ਫੂਲ ਕਨੇਰ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਬੇਲ ਚਮਾਲੀ। ਉਹ ਮਾਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਖਸ਼ਿਓ ਬਹੁ ਦਰਬਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਲੈ ਸਭ ਥਲ ਪਰ ਅਰਪੇ ਸਰਬਾ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਤਾ ਜਨਮ ਕੋ ਸਤਰ ਨਿਹਾਰਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਧਾਰਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਕਨ ਫੂਲਨ ਕੇ ਭਰ ਕਰ ਅੰਜਲ। ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਪਨ ਕਰੇ ਬਿਸਦ ਬਰ ਮੰਜਲ। ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੂਲਨ ਮਾਲ ਲਈ ਜੋ ਚੜਾਈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਦ ਮਾਲਗਰ ਗਰ ਪਹਿਰਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਾਬਾ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਬਦੀ ਅਦਕ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਏ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਿਖ ਕਰ ਕਿਸ ਕੋ ਨਹਿ ਮਨ ਲੋਭਾ। ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਪੁਨ ਮੋਹਨ ਕੋ ਗਏ ਚੁਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਮੋਹਣ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਰਕਤ ਸਾਧੂ ਸੀਗਾ ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਉਚਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਇਸ ਥਲ ਆਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਲਾਬੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮੁਦਾਇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੋਹਣ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੇਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਤ ਉਚਾਰਿਓ ਸੁੰਦਰ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ੰਤ ਸੋਹਣਾ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤਬ ਮੁਸਕਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਕਥਾ ਵੱਡਨ ਕੀ ਸੁਨ ਹਰ ਖਾਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹਾਸੀ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ। ਸੁੰਦਰ ਧਨ ਸਦਾ ਤੁਮ ਅਹੋ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਥਾ ਗਰਨ ਕੀ ਸਗਰੀ ਲਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਮਾਨਨੀਏ ਜੋਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ ਕਰਵਾਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਬਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਤ ਹੱਥ ਬਖਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਤੀਨ ਦੇਹਰੇ ਵਹਿਰ ਸਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ 3 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਉਹ ਦਿਉਰੇ ਨੇ 3 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਵੱਡਨ ਕੀ ਕੀਜੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਓ ਸਫਲ ਕਰ ਲਓ ਯਾਤਰਾ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਿਆਰੀ ਹਿਤ ਕੁਟੰਬ ਸਮੁਦਾਇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਥਿਰੇ ਸਰਬ ਹੀ ਬਹੁ ਨਰਸਾ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਨਹਿਦਰ ਸਹਿ ਗੁਰਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ हे गोपाल हे दयाल लाल नाथ ना सके दीन दर्द निवार। हे समरथ गम पूर्ण मोहे माया धार। अन्नकूप महाप्यान नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार। जो श्रद्धा कर सेव दे पारे उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।